Okay, Vidhi Didi, Deepakanji, go ahead. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, तमारा विना क्याय गोठતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। हारे हो जी प्याराजी, हारे हो जी प्याराजी, सहारा विना बीज ઉગતું નથી। સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। જગત કુસંગે જદુખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ। કેવળ સત્સંગે જ સુખ। દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ। સમણે દર્શન થાતા સુખ। હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી મારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી। સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી। હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। દુનિયા ભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયા ભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે। સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે। જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે। રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના કાય રૂચતું નથી। આતમ રમણા વિના કાંય રૂચતું નથી। હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। दीपांजी, अनम्यूट कीजिए। तो त्रिमंत्र बोलायो, बाळको फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं,
नमो आयर्याणं नमो नमो उवज्जायाणं नमो नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्तारो सव्व पावप्पणासनो तवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशीं मंगलाणं च सर्वेषु पद्मं हवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय Okay. चिनाई। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने व्रत को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरे शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और समझ में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं पूरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। अनन्या दीदी, विधि दीदी। हाँ हे जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में, समझने में जो भी बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी शक्ति दे जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप परम कृपा हम पे करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके देव। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। ओके वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। किसको मालूम है होमवर्क? ओके चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि आज मम्मी और पापा के साथ अभाव भाव हुआ था कि नहीं, और आज मम्मी के साथ मम्मी ने जो जो काम किया वो नोट्स में लिखे हैं। क्या मम्मी ने सारे सुबह से कितना दफा आराम किया? मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें आराम करना पड़ा, इसलिए पापा ने पोंछा मारा और मम्मी ने शाम को भी खाना बना दिया। मैं स्कूल में थी इसलिए मैं हेल्प नहीं कर पाई, और मम्मी भी अभी बना पा रही है सब कुछ। ओके आपने खाना कितना बनाया? मैंने नहीं बनाया, मैं सुबह ही बना के चली गई। अच्छा दीदी। जय सच्चिदानंद।
आज मम्मी के काम में तो मैंने ये देखा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो भी वो हमारे लिए खाना बनाकर दे रही है। करिश्मा दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। आज दिन मम्मी की मदद की थी, 9 कलम 2 बार की थी, त्रिमत मैंने 10 टाइम्स की थी। वेरी गुड। खुशी दीदी, आपको 1 घंटा फ्री टाइम मिला, क्या किया आपने उसमें? मैं सो गई थी। सो रही थी? कितना बजे सो रही थी? ना बोला है सोने का बच्चे लोग को। दीपक दादा, अनन्या दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मम्मी के प्रति भाव हो गया था और मम्मी का ये अच्छा लगा कि वो पूरे दिन काम करती है थके बिना। परमात्मा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी पे एक बार अभाव हो गया था और भाव भी एक बार हो गया था। अभाव ये हुआ था कि मम्मी ने गैस पे पानी रखा था और उन्हें बोला था कि वो गर्म हो जाए फिर गैस ऑफ कर देना, पर मैं ऑफ करना भूल गई और पानी सारा उकल गया और तो मम्मी को बहुत गुस्सा आया मेरे पर। आपने बहुत अच्छा काम किया आज तो। और मम्मी तो काम करती ही नहीं कुछ सारा दिन, राइट? नहीं, मम्मी बहुत काम करती है। तो वही देखने का है ना। बढ़िया। जय सच्चिदानंद। मम्मी के प्रति आज भाव हुआ था, अभाव नहीं हुआ था, इसलिए मैंने मम्मी को 3 बार हग भी किया था। और मम्मी जॉब करती है और घर का काम भी करती है और उसमें हम थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं। ओके बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी पे अभाव तो नहीं हुआ था, लेकिन हेता पे हुआ था। और मम्मी सब काम करती है, मैं हेल्प तो करती हूँ लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता। क्या हुआ? हिता दीदी ने क्या बोल किया आज? वो सुनती नहीं थी इसलिए। उसका वोकैबुलरी में हाँ नहीं है अभी, हाल लेने का है। एवरीथिंग शुड बी हाँ घर में। हिता दीदी। हाँ। देव। आज मुझे मम्मी का अभाव तो नहीं आया था, लेकिन भाव एक बार हुआ था क्योंकि आपने कल कहा था ना, वैसे आज मतलब उसे सर्दी हुई थी तो भी उसने मतलब आके पानी पूरी आती है ना, वो बनाने का कहा था, तो उसे सर्दी हुई थी फिर भी आके बनाया था। वेरी गुड। ऐसे ऑब्जर्व करना का मम्मी पे। ओके नवनी दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी पे भाव नहीं हुआ, किसी पे भी अभाव नहीं हुआ और मैंने मम्मी और मासी की हेल्प की थी। वो कितना काम करते हो नहीं देखा? देखा था। तो बोलो ना, ये कल का होमवर्क है, मम्मी कितना काम करती है वही बताने का है। ओके फाइन, दैट्स गुड। अव्यय, अभी आप छुट्टी में है तो थोड़ा रिपोर्ट लिखो, फ्री टाइम में क्या करते हैं। ओके। जैसे मुझे अभाव नहीं हुआ था और भाव भी नहीं आया था मम्मी पे। मम्मी ने आज पोछा किया था, घर के लिए फ्रूट्स लाए थे और खाना बनाया था। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को देखा तो मम्मी बहुत काम कर रही थी और आज मम्मी के प्रति भाव आया था कि मम्मी अच्छी, कि मम्मी ने मुझे पेपर बना के दिया है तो मैं टेस्ट दे रही तो मम्मी उसकी करेक्शन भी करके मुझे देती कि करेक्शन कर तो अभी। ओके बच्चे लोग, बहुत काम करती है, उसका कुछ मीनिंग हमको मालूम नहीं पड़ता है। कल अच्छी तरह से देखो बहुत काम का क्या मीनिंग होता है। ओके, बहुत करता है क्या रे, सारा दिन काम करती है तो आप करेंगे तो उतना हो सकता है वो देखने का है। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। मम्मी पापा के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, कभी बोलना नहीं, कभी सोचना नहीं। जितना कुछ भी करेंगे फिर भी वो कम ही पड़ेगा। पहली बात तो ये है, उनके कारण हम ये दुनिया में आए हैं, तो उनका उपकार कैसे भूल पाए हम, जिनके कारण हमें दादा का सत्संग मिला, वरना क्या होता। तो ये हमेशा ये दृष्टि क्यों हमें विकसाने की है, उसका विकास क्यों करना है, हमारी दृष्टि में लघुता आए
और लघुता आते आते हम लघुत्तम बने, क्योंकि मैन ऑफ पर्सनालिटी लघुत्तम होते हैं। तो ये सब प्रक्रिया जो है हमें घर से ही शुरू करनी है कि इस तरह से हम लघु होते होते लघुत्तम होंगे। और हमसे बड़े हैं उनके पर तो हमें, उनके साथ तो हमारा विनय और लघु भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। और जो हमसे छोटे हैं उनके साथ हम कैसे लघु बने, वो तरकीब, वो दृष्टि, वो समझ ढूंढ निकालनी है। वरना आप छोटों के साथ विनय से पेश नहीं आएंगे, आदर से पेश नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं उनको आपसे दुख हो जाएगा। ये इसका महत्व समझने का है कि कौन हमें कितना। एक 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 परिस्थिति, एक उदाहरण दादा भगवान का है। उन्होंने बताया, अगर किसी ने हमें 1 कप चाय पिलाया तो हम उनका उपकार सारी जिंदगी भर नहीं भूलते। मम्मी ने आपके लिए कभी 1 कप दूध बनाया? डेली बनाती है। नहीं बना के दिया? डेली बनाती है। तो 1-2 साल हो गया ना अभी। नहीं। ये सोचना है हमारी दृष्टि में कैसे नरमास आए, लघुता आए, इसका हमें बहुत बड़ा उसको क्या बोलेंगे, पुरुषार्थ करना है कि कहीं से भी ढूंढ निकालना है कि सामने वाले में अच्छाई क्या है, और वो अच्छाई से हम उनका विनय, आदर, एप्रिसिएशन कर सके। एक छोटा एग्जाम्पल देके मैं विराम करूंगा। तो ऐसा है ना, कृष्ण भगवान के बारे में अपना क्या बोलते हैं, अर्जुन ने सुना था। फिर वो एक बार युद्ध से वापस आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक पूरा सड़ा हुआ एक मरा हुआ कुत्ता था, वो बहुत सड़ गया था, बहुत बुरी बदबू आ रही थी। तो उन्होंने लगा चलो यहाँ पर कृष्ण भगवान की इम्तिहान ले लेते हैं, चलो जांच तो करे ये कुत्ते में जो इतना सड़ा मरा पड़ा है और इतना बदबू आती है, इसमें अच्छा क्या है। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को उसी तरह से पूछा, प्रभु ये क्या है, इतनी बदबू आती है, कैसा है ये कुत्ता? तो कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें उनके दांत नहीं दिखाई दिए? अभी भी कितने अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे की वैसे, उनको कुछ हुआ नहीं है। आप समझे? तो हमें ढूंढ निकालना है, वही हमारे सबसे बड़ी कसरत है, एक्सरसाइज है। और बुद्धि को टटोलना है हमें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा थोड़ी जय बातें करो, सच्चिदानंद। भजन पद सुनेंगे। अच्छा, देखो दादा भगवान का जीवन में उन्होंने ऑब्लाइजिंग नेचर से शुरुआत की थी, और वो जब आपके जैसे छोटे थे, मेरे ख्याल से करीब करीब जैसे उनकी समझ आई 5 साल 10 साल की उम्र में, तभी से उन्होंने ऐसा डिसाइड कर दिया था कि जो कोई मुझे मिले उनको सुख होना चाहिए। तो हम भी ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे मन वचन काया से मम्मी को पापा को घर में कैसे क्या हेल्प कर सकूं, और उनको किसी भी तरह से मेरे व्यवहार से तकलीफ ना हो, दुख ना हो। हम इतना कर सकते हैं, अंदर से डिसाइड कर सकते हैं। तो चैरिटी बिगिनिंग फ्रॉम होम, विवेकानंद जी साहब ने बताया कि हमें घर से शुरुआत करनी है। तो दादा भगवान की ऐसे जीवन जीने की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो इस तरह से जीते थे। और फिर एक दिन 50 साल की उम्र में ऐसा दिन आया कि अंदर भगवान प्रकट हो गए। तो ये मनुष्य जीवन में ये ऑब्लाइजिंग नेचर बहुत जरूरी है। हम दूसरों से जैसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं या नहीं भी रखते, लेकिन कोई हमारा काम करते हैं, कोई हेल्प करता है,
तो अपने को कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो उसी पर से हमें समझ जाना चाहिए कि कमानी किसमें है, फायदा कहाँ पर है। ये दादा भगवान ऐसा कहते थे कि जब कोई भी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि किसी को हेल्प करने से, सेवा करने से उसमें मेरा फायदा है, तो फिर हर इंसान को जैसे फायदा दिखता है तो वो फिर करता रहता है। फिर उस शक्ति, सूझ और उसका निश्चय जो भी बोलो, उसमें ये सिस्टम डेवलप होती जाती है। लेकिन उनको एक बार पता चलना चाहिए कि माँ बाप क्या है, मम्मी पापा को हेल्प करना क्या चीज है। आपको समझ में आ गए? इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, दादा भगवान को जब AM पटेल के अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए, फिर दादा ने क्या बोला पता है? मैं 4 डिग्री फेल तो हो गया, लेकिन अभी मैं जो फेल हो गया हूं तो अभी मुझे पास होना है। तो पास होने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा नहीं करना पड़े? आप बताओ। आप कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम आई और आपको लगा कि भाई ये मुझे घाटा हो रहा है, तो आपको पूरा मार्क्स मिले और अच्छे परसेंटेज आए, इसके लिए आप मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। तो हमें ये समझना है कि दादा भगवान वो खुद बोलते थे, हमें तो पता ही नहीं वो डिग्री क्या होती है, फेल क्या होता है। तो उन्होंने खुद ने बताया कि भाई मुझे भी 4 डिग्री में फेल हो गया हूँ, अभी मुझे पास होने के लिए मुझे भी एग्जाम देनी पड़ेगी और मैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ। तो हम सबको इसमें से कुछ सीखने को मिलता होगा। क्या सीखने का होता होगा रंडी दीदी? हाँ, कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमसे जो भी हो उसका प्रति का व्यवहारिक जीवन भी देखो, बहुत प्योर था, ट्रांसपेरेंट था, ज्ञान में भी ऐसे थे। आपको समझे ना? तो हमें एग्जाम मतलब ये होता है कि हमारे घर में समझो मम्मी है, पापा है, तो हमें कुछ ऐसा सोचा है कि मैं 10 मिनट, आधा घंटा, मेरा कुछ भी हो, मैं थोड़ा मेरा एंटरटेनमेंट वगैरह, मेरा आराम का समय है, उसको हटा दूं, लेकिन उनको हेल्प करूं। ऐसा कभी विचार आया है? ये आपको बोलने का नहीं है, ये अंदर से हमें ये समझना है कि हम किस लिए जीते हैं, किस समझ के साथ जीते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दादा भगवान की दूसरी बात बता दो, दादा भगवान रात को हम जब 10-11 बजे, दीपक आनंद जी साहब, सभी आपका पुत्रों को, महात्माओं को पता है कि 11-12 बजे तो भी दादा हमें जय सच्चिदानंद करके प्रणाम करके हम चले जाते थे। और दादाजी कई बार बोलते थे, हाँ देखो कितने बजे, तो इतना बजे। तो दादा बोले उनके घर पे हम रहते हैं ना, तो सुबह से शाम महात्मा आते जाते हैं, तो उनको आराम नहीं मिलता है, और सुबह से सब महात्मा आ जाते हैं। तो ऐसा करो, अभी आप प्रणाम जय सच्चिदानंद दर्शन करके आप चले जाओ, सुबह जल्दी आना। फिर दादा दूसरा क्या करते थे, थोड़ी बार उसको नींद आती थी, ऐसे लेट जाते थे, फिर पूरी रात जागते थे। दीपक आनंद जी साहब को आप पूछना कि दादा को जागने की क्या जरूरत है, अंदर तो भगवान प्रकट हो गए, उनको क्या तकलीफ है जागने की। लेकिन एक बार जब किसी ने पूछा महात्मा ने, तो दीपक आनंद जी से मैं पूछूंगा, वो उनको पता है कि दादा क्या करते थे पूरी रात भर। तो इसमें से हमें ये सीखना है कि दादा जैसे जगत कल्याण और लोगों की जो कुछ भी है कल्याण के लिए दादा कुछ पुरुषार्थ करते थे, सब उनकी जो भी शक्ति थी वो सब काम करते थे। तो हमें भी हमारे माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ऐसी सोच, ये समझ हमारे अंदर डेवलप होती जाएगी तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा। तो अभी मैं दीपक आनंद जी साहब से पूरी थोड़ी बात सुनेंगे कि दादाजी हम सबको जय सच्चिदानंद करके चले जाते थे, फिर लेट भी जाते थे,
फिर पूरी रात जाग के वो क्या करते थे वो बताएंगे आप। दीपक आनंद जी साहब थोड़ी बात करिए आप। हमने कभी दादा को बताया होता है कि दादा मेरी ये कमजोरी है, मेरी वो कमजोरी है, आप मुझे शक्ति देना। फिर कोई आके उनको बता देते कि ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो वे ऐसे फ्री टाइम में जिन लोगों ने ऐसा कुछ कहा है उनके लिए विधि करते थे। और कितने सारे महात्मा थे, करीबन 50 से 60 हजार महात्मा। वह उनका परिवार था। जैसे हमारी मम्मी अपने परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए सब कुछ करते हैं ना, आपने देखा। मम्मी को देखने के पीछे का आशय यह है कि मम्मी जिस तरह से एक परिवार को 5, 6, 8 लोगों को संभालते हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं है, अपनी सेहत को देखते नहीं है। मैंने तो ये भी देखा है कि अगर कोई सब्जी या कुछ खाना बनाया है और बच्चों को अच्छा लगा और वो धबाधब खाने लगे, खा गए और उनके लिए बचा नहीं, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया है, ए मेरे लिए बचा के रखना फिर खाना। और वो अपने लिए निकाल के भी नहीं रखते थे। उनको तो इतना ही ऐसा ही होता था कि अगर मेरे बच्चे ने खाया तो मैंने ही खाया बराबर है। तो कभी मम्मी को ऐसा करके पूछना तो पता चलेगा। वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक मम्मी को वात्सल्य मूर्ति बोला जाता है और दूसरा ज्ञानी पुरुष को वात्सल्य मूर्ति कहा गया है। उनका परिवार, सभी महात्मा उनका परिवार है। उनके महात्माओं के लिए उन्होंने क्या कहा, आप पहले मोक्ष में जाएंगे, बाद में हमें जाना है। आप सोचो, ये इतनी गहरी चीज है कि जिसके कारण अगर कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी, चलो विधि कर दो, चलो ये आशीर्वाद दे देते थे। ये थे दादा भगवान। तो हमें इस तरह से हमारी मम्मी को देखकर हमें कुछ अनुमान लगाना है कि जिस तरह से मम्मी सारे दिन पीछे मुड़ के देखे बगैर, अपनी सेहत को देखे बगैर, उनको कभी थके हुए देखा है? बेटे आज मैं थक गई हूँ, आप लोग बाहर जाके खाना खा के आना और आते वक्त मेरे लिए भी खाना लेके आना, बोला है कभी ऐसा? पूछो, यही बात है। तो धीमे धीमे हमारी बुद्धि, हमारा सोचना, हमारा समझना ऐसा हो जाना चाहिए कि हम ये सब समझ पाए। भीतर के भगवान तो सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं खोया हुआ रहता है। इसीलिए जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो बच्चे लोग, ये अभी नोट्स लिखो आप। हमने 3 पॉइंट्स प्रदीप दादा ने क्या बोला और दीपक दादा ने क्या बोला। प्रेयर करने का एवरीडे सुबह उठ के, हाउ आई कैन हेल्प माय मम्मी पापा के। दूसरा, जो कमजोरियां होता है, जो फेलियर होता है, उससे क्या करेंगे हम, वो देखने का है। खुशी दीदी, और आपका रेजोल्यूशन नहीं होना मतलब हम सो जाओगे। मार्क्स तो अच्छा नहीं है तो सोने का कैसे आता है? ओके। और अगर नींद आ जाए ना ऐसे, तो छोटी को भी बोल के रखो, बड़ी को भी बोल के रखो कि मुझे थप्पड़ मारना, पानी डालना, कुछ भी करके उठाना। और मैं गुस्से हो जाऊं ना तो और भी एक डंडा मारना मुझे। ऐसा खुद के लिए इम्पार्शियल होना है। हो पाएंगे आप? थोड़ी शक्ति है? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जय और सच्चिदानंद। तीसरा, आप खुद के बारे में सोचते रहता है सारा दिन। दूसरे के बारे में कभी देखा, पूछना, गीता दीदी मोटी बहन ने बोला ये करो, तो तुरंत क्या जवाब आता है? हाँ, मैं कर देती हूँ। नहीं, क्या जवाब आता है? ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं मना करती हूँ। हाँ, तो ये because now you're thinking about yourself. तो मोटी बहन का प्रॉब्लम क्या था, आपको थिंक नहीं किया? रडी दादा, हाँ, बोलिए। प्रॉब्लम क्या है? वो बड़ी बहन बहुत काम देती रहती है,
प्रॉब्लम ये इसीलिए उनको नहीं पसंद आता है, ऐसा है ना, बार बार हिलाती रहती है, ये करो वो करो, ऐसा नहीं करती है? नहीं। फिर कभी 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 अगर दे दिया तो कर देना चाहिए ना, वरना हाँ। आपको सोचना चाहिए कि आज मुझे क्यों कहा। कभी तो कहते नहीं है, आज कहा तो कुछ प्रॉब्लम होगा तभी कहा ना, ये सोचना है हमेशा। ऐसे से पॉजिटिव करके, आपको कभी मदद चाहिए? हाँ। ये बात है, अगर आपको मदद चाहिए तो आपको मदद करना सीखना पड़ेगा, इसीलिए ऑब्लाइजिंग नेचर किया है। जय सच्चिदानंद। देखो अभी तो एग्जाम चल रहा है, पर जब छुट्टी होगा तब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे सारा दिन घर का काम करने का। मम्मी को बोलने का जाओ आज हॉलीडे। घूम के आओ बाहर, तो क्या होएगा, वो देना देगी। इसलिए कोई बोलते हैं तो उसका सामने से मम्मी हो जाने का, बड़ी दीदी हो जाने का, तो मालूम पड़ता है क्या होता है। ओके, ये क्या 3 शब्द मैंने बोला, 3 चीज क्या बोला, किसको याद है? गीता दीदी? प्रेयर करना है, हमारी कमजोरी पे ध्यान देना है। हमें मम्मी को बोलना है कि आप आज मत काम करो, आज सारा काम हम करेंगे, हमें सारा काम करने पूरा दिन। नहीं, वो मैं लास्ट थिंग बोला कि वो जो आपके साथ बात करते हैं तो उसका बी बिकम लाइक दैट, तो मालूम पड़ेगा वो क्यों आपने किया ऐसा। वो सोचने का होता है ना। वो मम्मी बोलती है, बड़ी दीदी बोलती है, तो उसका कुछ काम होता है तो ही करती है ना, कोई परेशान करते हैं। ओके, अब ये बोलिए, बाद में हम पढ़ लेने का है। हाँ, ऐसे सोच नहीं रहने का और दूसरों की हेल्प करने की। ओके, और कल फ्री टाइम में क्या लिखा हो रिपोर्ट भेजो। ओके प्रदीप दादा, हम अभी अनन्या दीदी से पद सुनेंगे। ओके। जय सच्चिदानंद। સત્સંગ વિના ખૂટતા નથી દિવસ રાતડી, બેહાલ થઈ ગઈ છે દાદા દશા રાખડી। સત્સંગ વિના ખૂટતા નથી દિવસ રાતડી, બેહાલ થઈ ગઈ છે દાદા દશા રાખડી। શાબ્દિક અભિવ્યક્તિ બધી પૂરગલી સકાર, અમને તો ખપે શુદ્ધ આત્માનંદ નિરાકાર। શાબ્દિક અભિવ્યક્તિ બધી પૂરગલી સકાર, અમને તો ખપે શુદ્ધ આત્માનંદ નિરાકાર। સહેવાતી નથી છુપી વીર અગ્નિ આપની, केवल प्रभु समक्ष खुले गुप्त वातड़ी। सहवाती नथी छुपी वीरा अग्नि आपनी, केवल प्रभु समक्ष खुले गुप्त वातड़ी। सत्संग विना खूटता नथी दिवस रातड़ी, बेहाल થઈ ગઈ છે दादा दशा राखड़ी। जय सच्चिदानंद। वो आपने बड़ा पद किधर से निकाला ये? अभी मैं पद काम करते करते पद सुनती हूँ ना, तो तब निकल गया था। ओके, वेरी गुड। आपने तो एक बस कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपका ये पुरुषार्थ इवन एग्जाम है तो भी सत्संग बिना खूटता नहीं है। प्रदीप दादा बातें करो। हाँ जी, એટલે ये क्या है कि आपको ये सत्संग से जो अंदर से सुख उत्पन्न हुआ, जो समझ प्राप्त हुई, और जो आप डे बाय डे दादा के साथ अटैच हो रहे हो, तो ये पद में ऐसा बता रहा है कि कबीरदास साहब ने लिखा है उनका अनुभव कि अब ये दादा के बिना और आत्मा के सिवा मुझे और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन फिर भी ये कर्मों का उदय जब आता है तो ये सब चीज से मुझे जितना सुख भी मिलता है, फिर भी ये पुद्गल है। कितना कोई मेरे को रिस्पेक्ट देता है, मेरी तारीफ करता है, फिर भी ये पुद्गल है। लेकिन मुझे अभी आत्मा का सुख के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसा ही पद में बताया गया है। और बोलते हैं कि उनकी दशा लिखी है
कि हवे वो मेरे से सहन नहीं हो रहा है। जैसे दादा आपसे दूर हो जाता हूँ, आपका निधि ध्यान, आपकी यादें और ये सबसे जब मैं दूर हो जाता हूँ कर्म को उदय के हिसाब से, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत आपकी याद आती है। तो ये सब दिल की बात दादा के साथ कर रहे हैं कविराज साहब, और उनको यह निश्चय बताया कि मुझे बस सिर्फ आत्मानंद चाहिए और सिर्फ सत्संग चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस उम्र में सत्संग में आते हो, लेकिन ये हमें ऐसा जो अंदर होता जाएगा हमारा काम हो जाएगा। और ये दादा की कृपा से सब कुछ हो सकता है, और सत्संग में ही जीने जैसा है। क्योंकि जैसे जैसे आप सत्संग में आओगे तो ये बाहर का जो वातावरण और जो हिसाब किताब है, व्यवहार है, वो कितना दुखदायक है, कितना बोझा वाला है। लेकिन ये कब तक, जब हम आत्मा स्वरूप में नहीं रहते हैं, दादा की भक्ति और उनसे दूर हो जाते हैं और व्यवहारों में तन्मयाकार हो जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये क्या चीज है। इसीलिए सत्संग में आने से हमें डे बाय डे दादा से हम अटैच हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और दादा की कृपा से हमारा सब का काम एक दिन हो जाएगा। लेकिन ये दादा का वीरा लगना, ये तो दादा की कृपा के बिना सभ्य पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस कलयुग में हम जन्म लिया है, तो ऐसी ऐसी चीजों में हमें सुख की कल्पना की है, और वो कल्पना के हिसाब से जो चार्जिंग हुआ है और आज उसका जो फल आता है, तो उस समय हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर भी जब जैसे जैसे ये आप सत्संग में आते जाओगे, बात समझते जाओगे, नव कलम वगैरह की आराधना करते जाओगे, तो एक दिन आपको अनुभव होगा कि सच्चा सुख तो सिर्फ अपने स्वरूप में ही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पद निकाला है आपने, और उसकी आराधना करने जैसी, उसके पद पीछे पूरा उसका सब एक एक बार लाइनों में उसका बहुत बढ़िया मीनिंग लिखा हुआ है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड अनंत दीदी। और आप तो सत्संग में आती रहती है, तो कल के केमिस्ट्री में आपको और विधि दीदी को ऑल द बेस्ट। ओके, जय सच्चिदानंद। ऑल द बेस्ट। जय सच्चिदानंद। जय थैंक यू। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय खूब आगे सच्चिदानंद बढ़ो। दादा। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद की किताबें। जय, हाँ जी, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद साहब। जय बुक नंबर, जय सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब, बुक नंबर B11, पानो नंबर 48, तारीख 13/5/76, 76, मुंबई। नीचे पेज 21 of 44 ने બોલો. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ બોલીએ. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે કે કેટલાક મને દાદા ભગવાન કે છે, કેટલાક મને પૂછે છે કે ક્યાંથી બોલો છો? અલ્યા આ તો ઓરિજિનલ ટેપ રેકોર્ડ છે. बोलो। हाँ जी साहब। प्रदीप आनंद जी साहब, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय साहब। અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે કેટલાક મને પૂછે છે કે ક્યાંથી બોલો છો? અલ્યા આ તો ઓરિજિનલ ટેપ રેકોર્ડ છે. આ તો દેખીને બોલું છું, શાસ્ત્રમાં જોઈને નથી બોલતો. આ રેકોર્ડ વાગે છે. હું તો ખુદા પાસે જ બેઠો છું. આ રેકોર્ડ કેવી વાગે છે તે હું જોઉં છું. અમારી વાણીમાં ભૂલ ના હોય. આને સરસ્વતી કહી છે. જેને દેહ જ ના હોય એ અલ્લાહ
એને પરમાત્મા કહ્યા. અને ખુદા દેહધારીની મય હોય, દેહ છૂટે તે પછી પરમાત્મા થાય. સાહેબ થોડુંક આમાં પ્રકાશ આપીને સમજાવો ને સાહેબ. એટલે દાદાને જે અનુભવ છે હાજી કે પોતે હું મન વચન કાયાથી જુદો છું, હા એટલે વાણી પણ મારો સ્વભાવ નથી, મારો ગુણ ધર્મ નથી. એ જ્યારે એમને અંદર દાદા ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા એમ પટેલમાં, એટલે પૂર્વે એમને આ બધી આરાધના કરેલી તો હોય જ ને કઈ. એ બધી વાણી રેકોર્ડ થયેલી જે હતી તે આજે ઉકલે છે, બરાબર. એટલે લોકોને એવું લાગે કે દાદા તમે બોલ્યા એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ છે, પણ દાદા ભગવાન વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિથી વાત કરતા હતા કે ભાઈ આ રેકોર્ડ બોલે છે અને તમે બોલો છો તે રેકોર્ડ છે, એવું દાદાને ખબર હતી. પણ લોકોને વાણી હું બોલું છું એવો જે અહંકાર છે, જ્યારે દાદામાં એ અહંકાર જતો રહેલો, એટલે એ વાણી ટેપ રેકોર્ડ થઈ ગઈ. એટલે એના માલિક નહોતા. અને એમનો મૂળ સ્વભાવ જે હતો તે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હતો, એ આખો ખુલ્લો થઈ ગયો. એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ એટલે દેહ અને વાણી બધાથી જુદા હોય, એટલે પછી એ બધું વાણી કેવી વાગે છે એ વાણીથી જુદાપણાનો અનુભવ બતાવે છે કે આ રેકોર્ડ ને હું જોઉં છું કે છે. શું છે કે કેવી વાગે છે. આપણને એ જ વિજ્ઞાન દાદા ભગવાને એઝ ઇટ ઇઝ, એટલે એક પણ ટકો એમાં બાકાત રાખ્યું નથી. એટલે આપણને બધાને એ જ વસ્તુ આપેલી છે. ફક્ત આપણો હવે જે પુરુષાર્થ છે, એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે પૂર્વે હું બધું ચોખ્ખું કરીને લઈ આવેલો, એટલે મને જે વેદન છે અને તમને જે કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે, એટલે તમારે કચરો બધો સાફ કરવાનો બાકી છે. પણ વિજ્ઞાન પૂરેપૂરું આપણને બધાને આપેલું છે, બરાબર. એટલે હંમેશા દાદા કહે છે કે ભાઈ પરમાત્મા એટલે ભગવાન, એમને પ્રગટ થવું હોય તો કોઈ એવું શરીર જોઈએ, અને તે મનુષ્ય રૂપે જોઈએ. કેવું જોઈએ? મનુષ્ય. એટલે કહ્યું કે દાદા ભગવાને કહ્યું કે ગોડ ઇઝ ઇન એવરી ક્રિએચર. અને કૃપાળુ દેવે કહ્યું કે પ્રત્યેક જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય. એટલે પોતે પોતાના શરીરની અંદર ભગવાન બેઠેલા છે, બહાર કોઈ નથી. પણ જો એને એનું અનુભવ થાય, એનું પ્રાગટ્ય થાય, તો ધીરે ધીરે પછી એ પરમાત્મા થઈ જાય. શું થઈ જાય? પછી પરમાત્મા થઈ જાય. પણ જ્યાં સુધી એની અંદર જ બેઠેલું આત્મ સ્વરૂપ છે, એ જ પોતાનું રિયલ સ્વરૂપ છે, એનું જ્યાં સુધી એને પ્રતીતિ થાય નહીં, ત્યાં સુધી લક્ષ અનુભવ કેવી રીતે થાય? એટલે અવસ્થાના માલિક થઈ ગયા. એને આરોપિત ભાવ કહેવાય કે દેહ તે હું છું, હું બોલું છું, હું કરું છું, ત્યાં સુધી એને જીવાત્મા કહેવાય. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે ભાઈ જ્યાં સુધી પ્રાણથી જીવે છે ત્યાં સુધી એને જીવાત્મા કહેવાય. પોતાને આધારે જીવે તેને પરમાત્મા કહેવાય. શું કહેવાય? પોતાનો આધાર એટલે નિરાલંબ દશા. એટલે આ દાદા ભગવાનનો જે અનુભવ છે એ એમને કોઈ પૂછ્યું હશે, એટલે બધી વાત કરેલી છે. અને હંમેશા ખુદા એટલે આ ઇસ્લામ ભાષામાં ખુદા એટલે ભગવાન, અને આપણે અક્રમમાં ખુદને જાણે તે ખુદા. ખુદને એટલે કે પોતાની જાતને ઓળખી લે તો એ જ ભગવાન છે. શું છે? એ જ ભગવાન ખુદને જાણે. પણ એ આ વિજ્ઞાન જે છે, વિતરાગોની વિજ્ઞાનની વાત દાદા ભગવાને આપણી ભાષામાં ખુલ્લી કરી છે. શું છે? બીજું, એ શાસ્ત્રમાં જોઈને નથી બોલતા. એટલે જ્ઞાની પુરુષનું એ પ્રમાણ છે કે એ જોઈને બોલે. એટલે કે શું જોઈને બોલે? તો કે એમને એમનું જે અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, એ જે અંદર ખુલ્લું થયેલું છે, એ એના પ્રકાશમાં એમને જે બધું દેખાય એ પ્રમાણે વાણી બોલતા હોય. શું હોય? એ પ્રમાણે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એની સામે જઈને ઉભી રહે ને તો દાદા કે એનું આખું જ બધું અમને વંચાઈ જાય.
પણ કે અમારી દ્રષ્ટિ શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર થયેલી હોય, એની પ્રકૃતિમાં ના હોય. શું પ્રકૃતિ દેખાય ખરી પણ એની અંદર હાથ ના ગાલે. શું ના ગાલે? આ જીવ ક્યાંથી આવ્યો છે, આ જીવ કેવો છે, ક્યાં જો બધું જ ખબર પડે. આત્માનું અનંત દર્શન જ્ઞાન પ્રકાશ એવો છે કે બધું આર પાર હોય, પણ એમાં ઉપયોગ નાખે તો, બાકી એમાં ઉપયોગ હોય નહીં. આ સિદ્ધ ભગવંતોનો ઉપયોગ ના હોય, પોતે પોતાના સ્વસુખમાં જ હોય. શું હોય? હરિહંસ ભગવાન પણ એવા જ હોય. શું હોય? આ તો ખટપટિયા વિતરાગ, એટલે આ બધી આપણને લાભ મળી ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે દાદા ભગવાન એ આ કાળના સર્વજ્ઞ છે. શું છે? સર્વજ્ઞ છે. પણ બહાર બોલીએ તો જૈન ધર્મ ને બીજા જે લોકો શાસ્ત્રોના અભ્યાસ કરનારા હોય, જેને કર્યો હોય, એ લોકો બધા મૂંઝાઈ જાય. શું થાય? પણ આપણે આપણું કામ કાઢવાનું છે. બીજું શું કે હું તો ખુદા પાસે જ બેઠો છું. એટલે શું કે પોતે નિરંતર આત્મ સ્વરૂપે રહેવું. શું? અને જે હજુ એ પોતે તો ઘણી ઘણી રીતે બોલેલા છે કે ભાઈ હું એક ક્ષણ આ દેહમાં રહેતો નથી આ જ્ઞાન થયા પછી. શું? હવે વાણીમાં ભૂલ ના હોય એટલે શું? કે વાણીમાં પહેલો તો વાણીનો જે અંદર માલિકી ભાવનો અહંકાર જતો રહ્યો, અને જે કોડવડ અંદર પડેલા વાણીના એ કેવળ અનુભવથી અને કલ્યાણ માટેની જ બધી એમની અનુભૂતિ, એનો પુરુષાર્થ જે કઈ હતો એ બધો વાણીમાં બધો રેકોર્ડ પરિણામ સ્વરૂપે ખુલ્લો થયો. શું થયો? જે કોડવડ હતું એમાંથી આખી સ્થૂળ વાણી આવી. અને હંમેશા જયારે વાણીના માલિક ના હોય ને એને પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી કહેવાય. એમની વાણી આત્માને સ્પર્શીને નીકળે. કેવી નીકળે? આત્માને સ્પર્શીને નીકળે એ સરસ્વતી વાણી. હવે આ બધી વાતો બધી દાદા ભગવાને એટલા માટે કોઈ પૂછ્યું તો આ બધું ખુલ્લું થઈ ગયું. એટલે આ વાણીને અપૂર્વ વાણી કહેવાય છે. શું છે? કેવી વાણી કહેવાય? અપૂર્વ. ક્યારે પણ સાંભળી ના હોય, જોઈ ના હોય, વાંચી ના હોય એવી આ વાણી છે. અને બીજું આ વાણીનું બીજું મોટું મોટું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે તમને કહું. પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી, માલિકી વાણી એ બધું તો તમને અહંકાર વગરની છે, જોઈને બધું તમને આવડશે. પણ સૌથી મોટામાં બીજું એક પોઈન્ટ છે એમાં કે જ્ઞાની પુરુષની વાણી એ આવરણ ભેદી વાણી હોય. કેવી હોય? આવરણ ભેદી વાણી. એટલે કે કર્મોના આવરણોને તોડીને આત્માને ટચ કરે છે, સ્પર્શ કરે છે. આવરણ ભેદી વાણી લાવી ક્યાંથી? ગજબ ગજબ. હા, તો બધું વાણી વિશે જયારે આ જગત દાદા ભગવાનનું બધું સાંભળશે ને ત્યારે વિચારકોનો, તત્વચિંતકો વિચાર કરશે, સાલા પુરુષ છે ક્યાં? ગજબ વાણી. આપણે દાદામાંથી બધું પ્રાર્થના કરી અને આપણે માલિકી વગરના થયા છે એ લાભ આપણે ઉઠાઈ લેવાનો. ખ્યાલ આવ્યો? એ પરમાત્મા, જેને દેહ ના હોય એને પરમાત્મા કહેવાય. શું કહેવાય? પરમાત્મા એટલે ફૂલ સ્ટેજ એટલે નિરાવરણ કહેવાય. શું કહેવાય? નમો સિદ્ધાણમ. શું? નમો સિદ્ધાણમ. હા. અને આ સિમંદર સ્વામી ને બધા પરમાત્મા કહેવાય ખરા, એક એક પરમાણુ છે ને બધા ચોખ્ખા થઈ ગયા, પણ એ દેહમાં રહેતા ના હોય, પણ એને મૂળતા આમ શું કહેવાય કે અરિહંત કહેવાય. શું કહેવાય? કે જ્યાં સુધી આ દેહ ના હોય તો ભગવાનની વાતો અને માર્ગ જડે કેવી રીતે અને કામ થાય કેવી રીતે? એટલે દાદા ભગવાન એકવાર બોલેલા કે ભગવાનને પણ આ દેહમાં પ્રગટ થાય ત્યારે એ દેહ જ્ઞાની હોય અને એ એના મીડિયા થ્રુ બધું કામ થાય. ભગવાન શું? ભગવાનને હાથ પગ નથી એટલે કશું કરી શકે નહીં, પણ જે દેહમાં પ્રગટ થાય એ દેહ ની અંદર હાથ પગ હોય, આંખો હોય, વાણી હોય, જેને તીર્થંકર ભગવાનની વાણીને દેશના કહેવાય. અને આપણને દાદા જે વિધિ કરતા હતા, આશીર્વાદ આપતા હતા, એ વાણીથી 1 કલાકનો જે પ્રયોગ થતો હતો એમાં પૂતગલ અને આત્મા છૂટા પડતા હતા. એ સિદ્ધ સ્તુતિ પ્રયોગ હતો. પછી અંગૂઠે અમૃત વર્ષે, લબ્ધિ વર્ષે, જે બોલો તે
એ અંગૂઠા આગળથી જે અહંકાર છે એ લઈ લેતા હતા. અહંકાર ઓગાળવાનું દ્રાવણ એ અંગૂઠામાં હોય છે. અંગૂઠામાં હોય જ્ઞાની પુરુષના જ્ઞાની પુરુષનો અંગૂઠો. એટલે આ બધી જ્ઞાની પુરુષની શું ઇમ્પોર્ટન્સતા છે કે જેમ જેમ આપણને બધી ખબર પડે કે આવો દેહ હોય અને આવું બધું સામર્થ્ય હોય. તમને તો ખબર છે કે તીર્થંકર ભગવાન છે એમને કેટલા અતિશય હોય? 36 આપણે ગણવાના નહીં, 36 જે હોય, પણ ટૂંકમાં અતિશય હોય. કે જ્યાં હોય ત્યાં 50 માઇલ સુધી દુકાળ પડે નહીં. એ ચાલે ત્યાં આગળ કાંટા હોય તો વળી જાય. ખ્યાલ આવે છે ને? કેટલી બધી જાતના અતિશયો. એમની વાણી છે એ કેટલી બધી દેશના. ખ્યાલ આવે ને? કાનમાં પડી એટલે કામ થઈ જાય એનું. ખ્યાલ આવ્યો? ઘણા બધા અતિશયો હોય છે. શરીર કપાય નહીં, ગરમ શરીરી હોય, આંખો પલકે નહીં, માથાના વાળ ઉગે નહીં. તો શું અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન નથી? આપણે ઉગે છે તેમને કેમ ના ઉગે? તો કે ના, એટલું બધું પૂતગલ પ્યોર થયેલું છે. ખ્યાલ આવ્યો? દેહધારી પરમાત્મા કેવા? જ્ઞાની પુરુષને દેહધારી પરમાત્મા કહેવાય. અને તીર્થંકર ભગવાન તો સર્વજ્ઞ કહેવાય. શું કહેવાય? અંદર બહાર બે કેવા? આ તો દાદા 4 ડિગ્રી ફેલ થયા એટલે, પણ આપણાથી ના બોલાય ફેલ થયું છે. ખ્યાલ આવ્યો? બહુ સમજવા જેવું છે. એટલે શું છે, હું તમને એક વસ્તુ કહું. હવે તમે આ બોલ્યા ને એટલે જ્ઞાની પાસે લઘુ ભાવે સવિનય જવા બેઉ હાથ જોડીએ ના ચરણ આરાધા. ખ્યાલ આવ્યો? હાજી સાહેબ, આ એક જે આપણને વાત કહી ને દાદા ભગવાને કે જેને દેહ જ ના હોય એ અલ્લાહ એને પરમાત્મા કયા. બરોબર? બરાબર છે, બરાબર. હા, એ સમજાવ્યું આપે. બરોબર. અને ખુદા દેહધારીની મય હોય એ પણ સમજાયું. પણ દેહ છૂટે તે પછી પરમાત્મા થાય. એટલે શું છે કે આવરણ ના રહે, નમો સિદ્ધાણમ થઈ જાય. નમો સિદ્ધાણ દેહ છૂટે ને એટલે પછી એ છેલ્લું આવરણ કહેવાય. શરીરનું એ છેલ્લું કહેવાય ભૂતગલ. એ ચરમ શરીરી હોય. કેવું હોય? હા, એ ચરમ શરીર. અને પછી એ સીધો ને જ પરમાત્મા કહેવાય. એમ તો પણ એ બધી અમુક અપેક્ષા એ બધી વાત લખેલી છે. ખ્યાલ આવે ને? પણ મૂળ વાત આ સમજવાની છે કે મૂળ પરમાત્માને દેહ ના હોય. ખ્યાલ આવ્યો? અને બીજું કે જે દેહ સાથે પરમાત્મા કહેવાય સર્વજ્ઞ એ તીર્થંકર ભગવાન. અને પછી તમે જુઓ દાદા ભગવાનને સિમંદર સ્વામી બધી સત્તા દાદાને કેમ આપી હશે? સ્વામી સત્તા દાદા કને, ભરત કલ્યાણ કરે. તો સિમંદર સ્વામીએ દાદા ભગવાનને સત્તા ક્યારે આપી હશે? કોઈ પણ અરિહંત ભગવાન હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ એના બીજી વ્યક્તિને સત્તા ક્યારે આપે કે એનામાં કોઈ ક્વોલિટી જોવે તો આપે ને? જી હાજી, જરૂર જરૂર જરૂર. નહીં તો કઈ હરિહંત ભગવાન સત્તા આપતા હોય? માગી નથી, આપી દીધેલી છે. શું છે? આપી દીધી છે. એ સિમંદર સ્વામી સાથે દાદાનું કેવું અનુસંધાન હશે? શું હશે બધું? એ કેવા પ્યોર હશે દાદા? ગજબ. અને આમાંથી આપણે આ જ નક્કી કરવાનું છે. હાજી. એ દાદા ભગવાન એક શબ્દ બોલતા હતા કે તમે એવા થઈ જાઓ. અમે બધા આપતા પુત્રો બધા બેસતા હતા અને સત્સંગમાં કરી, તમે એવા થઈ જાઓ કે મારે તમને બાજુમાં બેસાડવાનું મન થાય. શું થાય? બાજુમાં બેસાડવાનું મન થાય. બાજુમાં બેસવું એટલે શું? સ્થૂળ બોડીની વાત નથી આ. ના. તમે સમજી ગયા? હા, સમજી ગયા. શબ્દો ને પકડવાના ને એનો મર્મ જેમ જેમ સમજાશે એનો અંદરનો મર્મ. એટલે કે આપણે હવે જેવી રીતે દાદા સિમંદર સ્વામીની સત્તા દાદા પાસે છે. આ ભરત ક્ષેત્રનું કલ્યાણ માટેના જે દાદા નિમિત્ત છે, ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત છે, આ કાળના સર્વજ્ઞ છે. પણ આપણે બધા મહાત્માઓને દાદા કહેતા હતા અડધા જગતનું કલ્યાણ મારા હાથે થશે
અને અડધા જગતનું કલ્યાણ મારા મહાત્માઓ કરશે. કરશે. તો હવે આપણે કેવી રીતે કરવાનું? આપણે તો એ નિમિત્ત ભાવ ખુલ્લો થવો જોઈએ કે નહીં? આપણે એ કલ્યાણના છૂટાપણું વર્તવું જોઈએ કે નહીં? જરૂર જરૂર 5 આજ્ઞાની આરાધનામાં નિરંતર માથા પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ કે નહીં? ઇમ્પ્યોરિટી નો ભાગ દેખાય ત્યાં આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન થાય તો કેટલું સરસ. બહુ સુંદર. બહુ પછી બીજું કવિરાજે પદમાં લખ્યું છે, ચડ્યો છે પારો કે ઉતર્યો, કળા સેવી સે પ્રતિકૂળમાં, જગત ને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને જ અનુકૂળ છે. ઊંધા સંયોગને સવડા સમજ્યા તે જ મહાસુર છે. એવું લખે છે કવિરાજ સાહેબ. આપણે બધાને ધીરે ધીરે આ જેમ જેમ નબળાઈઓમાંથી જતી જશે, ઓળખાતી જશે, દેખાતી જશે, તેમ તેમ આપણી શક્તિઓ ખુલતી જવાની છે, પણ એને સ્કોપ આપવાની જરૂર છે. હાજી, શું આપવું જોઈએ? સ્કોપ આપવાની જરૂર છે. હવે જો સ્કોપ ક્યારે મળે? તો આપણને ખબર હોય તો આપણે એને સ્કોપ આપીએ ને કે ભાઈ આ રસ્તે જરા આપણને ફાયદો છે. કોઈક માણસ આપણી જોડે ગમે તેમ બોલી ગયો તો આપણે સ્કોપ મળ્યો કે નહીં? એનો સ્કોપ મળ્યો. સહન કરવું, પરમાત્મા થવાનો કયો સ્કોપ મળ્યો? પરમાત્મા થવાનો સ્કોપ મળ્યો. કે દાદા થવાનો, જે બોલો તે. કે કેમ? કે જૂનું કર્મ આવ્યું એને આપણે જ્ઞાને કરીને જોયું કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, શુદ્ધાત્મા છે, સમભાવે નિકાલ કરો. તપ થાય તો તપની અંદર કેવી રીતે છૂટું રહેવું, કેમ કરવું, અને એ બધો પુરુષાર્થ કરી અને એ પેપરના જે પ્રશ્નો હોય એના જવાબ પરફેક્ટ લખાઈ જાય 5 આજ્ઞાથી, એટલે પછી એટલા અંશે પરમાત્મા પદ ખુલ્લું થાય કે ના થાય? જો હવે તો બોલતા નથી. જરૂર થાય ને. ડગલે ને પગલે એક્ઝામ છે. સ્કૂલની એક્ઝામ તો 6 મહિને 12 મહિના આવે. મોક્ષે જનારાની એક્ઝામ નિરંતર એક્ઝામમાં જ હોય. કેવી હોય? નિરંતર એક્ઝામ. બરોબર સાહેબ. અને એ એક્ઝામમાં આપણે પાસ થવાનું છે. પછી દાદા સત્તા માગવી નહીં પડે, અને સત્તા માંગવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે સ્વસત્તા પ્રાપ્ત થયેલી છે. કઈ? હું શુદ્ધાત્મા છું, હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, અનંત શક્તિ વાળો. એ શું છે? હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર છું, ટંકોત્રી છું, આનંદ સ્વરૂપ છું. શું છે? આપણું બધું દાદાએ કશો ભેદ રાખ્યો નથી. ફક્ત ગીતાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી ને હું કહું છું જરા કઈ મિસિંગ હોય તો વાત કરે. હા, 2 મિનિટ. રજનીભાઈ સાહેબ, દીપક આનંદજી સાહેબ, લાભ દેજો. બરાબર છે. દાદાની દશા અને કોઈની પણ સ્થિતિ એમની વાણી પરથી ઓળખાય અને આંખો પરથી ઓળખાય. આ 2 પ્રમાણ દાદા પાસે આપણને બહુ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે. અને વાણી માટે એમણે આપણને કીધું છે કે એ કેવા જાગ્રત અને એલર્ટ રહેતા હતા કે જે વાણી બોલાય છે તેને પોતે સંપૂર્ણ જાગ્રતપણે સાંભળી લેતા હતા, અને એમાં જે કંઈ ભૂલ હોય તો એના પ્રતિક્રમણ તત્ક્ષણ કરી લેતા હતા. અને તેથી એમની વાણી આજે સ્યાદ વાદ જે તીર્થંકર પરમાત્માની કોટીની થઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આ પ્રગટ અનુભવના સૂત્ર શ્રેણી 14 એનું સૂત્ર નંબર 150 અને પાન નંબર 29. બોલજો પ્રદીપાનંદજી. અહીંયા કે દાદાજી કહે છે કે પોતે જે કરતા થયો તે જ પોતે ભોગતા થયા કરે છે, બીજું કોઈ નથી થતું. પણ જયારે કરતા હતો ત્યારે એ જુદો હતો,
અને આ જે ભોગતા છે એ જુદો છે. બંને સ્પષ્ટ નોખા છે, છતાં ત્યાં એટલે પસંદ થાય છે અને ભ્રાંતિથી બંનેનું એકપણું ભાસે છે અને મનાય છે. અચ્છા, હવે કરતા થવું એ ભ્રાંતિ છે, કરતા વ્યવસ્થિત છે, અને ભોગતા ક્યારે કે ભોગતામાં એવું છે કે જ્યાં સુધી હું ખરેખર કોણ છું ને કોણ કરે છે એનું જ્યાં સુધી જ્ઞાન ના હોય, એનું ભાન ના હોય, ત્યાં સુધી કરતા ભોગતાપણું સાથે જ હોય. આ તો દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે જેને ખબર પડી ગઈ કે હું ખરેખર કોણ છું, પણ શું બને છે કે ગયા અવતારમાં કરેલા કર્મોના જે ફળ છે એ કર્મોના ફળ કર્મ ફળ આપવા સન્મુખ થાય છે. તે વખતે એમાં કરતાપણું હોતું નથી, ખાલી ભોગવી નાખે તો મોક્ષે જાય. પણ એ જે ભોગતાપણું છે એ ખરેખર ત્યાંય પણ અહંકાર ઉભો છે કે મને ભોગવવું પડ્યું, મને દુઃખ થયું, મને સુખ થયું. એટલે આ ભ્રાંતિ જતી નથી. ખ્યાલ આવ્યો? અને જ્ઞાન મળ્યા પછી ખાલી ભોગવાપણું રહે છે, એટલે ભોગવટો કહેવાય. કારણ કે કરતાપણું જતું રહ્યું, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું ખુલ્લું થઈ ગયું. પણ આ બે એક કેમ ભાસે છે? તો કે નજીક છે એટલે શું? તો કે પૂતગલ અને આત્મા એ બે નજીક છે. પોતે કરતા થયો તે જ ભોગતા થયા તો બરાબર છે. પોતે એટલે કે અહંકાર, જ્યાં પોતે નથી ત્યાં પોતે માને એ કરતા થયો, ખરેખર વ્યવસ્થિત કરતા છે એને જ્ઞાન નથી, ભાન નથી, એટલે પોતે કરતા થાય છે સંજોગોથી. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે પછી ભોગવટો તો આવે જ ને. એટલે બીજો કોઈ થતો નથી. પણ જયારે કરતા હતો ત્યારે જુદો હતો. કરતા હતો ત્યારે શું હતું? તો કે પોતે અવસ્થાને પોતાની માનતો હતો, અને આજે ભોગતા છે એ જુદો છે. તો કે કોણ ભોગવે છે? તો કે ત્યાંય અહંકાર જ ભોગવે છે. પણ એ ભોગવટાની અંદર ક્યારે ફરક પડે? તો કે એ પોતે કોણ કરે છે ને કોણ પોતે કોણ છે એનું ભાન થાય ત્યારે. એટલે બંને નોખા છે ખરા, પણ નોખાપણાનું ભાન થવું જોઈએ. શું થવું જોઈએ? હવે નોખાપણાનું ભાન થાય ને એટલે પઝલ થવાનું જ છે. બરાબર. એટલે દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી આ જુદો છે. એટલે વાત આ સમજવાની છે. એટલે લખે છે ને, ભ્રાંતિ થી બંનેનું એકપણું ભાસે છે અને મનાય છે. તો ભ્રાંતિ તો હવે જાય જ નહીં ને. તો જ્ઞાની પુરુષ મળે તો ભ્રાંતિ જાય. એટલે આખું જગત એને અજ્ઞાન દશા કહેવાય. શું કહેવાય? અજ્ઞાનતામાં જ રમણતા છે બધી. શું છે? એટલે એક કર્મ છૂટે અને બીજું નવું ચાર્જ થાય. શું થાય? એટલે કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ, ઇફેક્ટ એન્ડ કોઝ ચાલ્યા કરે છે. હવે મહાત્માઓને ખાલી ભોગવટો રહ્યો છે, પણ એ ભોગવટામાં વ્યવસ્થિત કરતા કેટલી વાર હાજર રહે? અને કાં તો હું પોતે શુદ્ધાત્મા જ છું. આજે સમજો કે દાખલા તરીકે રસોઈમાં મજા ના આવી તો કોને ના આવી એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. અને હું કોણ છું? તો હું ખાનારો નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું. જેને મજા નથી આવી અથવા મજા આવે છે તેનેથી હું જુદો છું, એને જાણનારો છું. એવું રે તો એ કર્મ ખરતું જાય, ચોખ્ખું થતું જાય, કેવળ જ્ઞાનના અવસો ખુલ્લા થતા જાય. પણ અને બીજું છે ને, દાદા એને કહેતા હતા કે આ બધાને મૂંઝામણ કેમ થઈ ગઈ છે? તો જો દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમને જ્ઞાન થયું અને મોક્ષ મળી ગયો હતો, પણ કે છે છતાંય અમે કેમ રોકાઈ ગયા? તો કે કોણ કરે છે? ભગવાન કરતા છે કે કોણ કરતા છે? એ એમને એ જે વ્યવસ્થિત કરતાનો જે એમને ફળ માટે એમને કેટલા અવતાર ગયા. નહીં તો સાહેબ દાદા ભગવાન જાહેર સત્સંગમાં કહેતા હતા કે હું તમને કહું છું તમે શુદ્ધાત્મા છો, તમે માની લે, તમને થઈ ગયો અનુભવ હું શુદ્ધાત્મા છું, પણ તમે ઘેર જતો તો કે કર્યું કોણે? કર્યું કોણે?
એટલે એ બહુ અધ્યાર રહેતું હતું. એટલે એનું સોલ્યુશન ના આવ્યું ત્યાં સુધી દાદાએ અક્રમ તરીકે બહાર ખુલ્લું થયું જ નહીં આમાં વિજ્ઞાન. અને જ્યારે કુદરતમાં બધું પરફેક્ટ થઈ ગયું કે ભાઈ હવે વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે, એ બધી બાજુથી પૂરું થઈ ગયું, પછી અક્રમ ખુલ્લું થયું અને આજે આપણને બધાને આજ્ઞા સ્વરૂપે મળ્યું. અને વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા દાદા ભગવાન કહે છે કે જ્યાં સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ કરતાપણાના ભાન સાથે હોય, એટલે અહંકારની હાજરી હોય, એને વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન કામ કરે નહીં. સાથી તે કે એક બાજુ અહંકાર હોય એટલે બુદ્ધિ હોય, અને પોતે કે મેં કર્યું, અને આ બાજુ કે વ્યવસ્થિતે કર્યું, તો કે ગૂંચવાડો થઈ જાય. શું થઈ જાય? એટલે બહુ સમજવા જેવું છે. બહુ મસ્ત આજ્ઞા આપી છે. એટલે કરતા કોણ છે? ધન્ય છે દાદા ભગવાન કે આ દિન સુધીમાં શાસ્ત્રોમાં નૈમિતિક કરતા છે એવી બધી ઘણી બધી વાતો છે, પણ આવો સ્પષ્ટ ફોડ આપણી બધાની પુણ્ય જાગી અને દાદાના કૃપાથી આપણને જાણવા મળ્યું. અને આજે હું તમને એક વાત કહું, બધા આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, 100% થઈ ગયા, સાચી વાત છે. પણ સામેવાળો કરતા દેખાય છે કે નહીં? દેખાય છે ને. અને સામેવાળો કરતા દેખાય છે, એને ભૂલ કહેવાય કે ના કહેવાય? દાદા કહે છે કે સામેવાળાને કરતા જોયો ને એટલે તમે અકર્તા હોઈ શકો જ નહીં. સામે તમે જમીને જોયો એટલે તમે સસરા કે સાસુ થઈ જ ગયા. એટલે શુદ્ધાત્મા જુઓ. અને એટલે 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ, અને જો એને ઝીણવટપૂર્વક બહુ સમજવા જેવો છે. આ વસ્તુ ખાલી સમજણ છે, દ્રષ્ટિ છે. શું છે એ ક્યારે ખબર પડે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ કરતું હોય ને તો પરિણામ ઉભા થાય છે. જો આને આવું કર્યું, જો આવું બોલ્યો, જો આને ભાન નથી, એ બધા જેવું અંદર એ કરતા દેખાય ને ત્યારે આપણે શુદ્ધાત્મા જયારે વ્યવસ્થિત કરતાની જો ગોઠવવાની પ્રેક્ટિસ પડી જાય ને તો આગળ પરિણામો ઉભા થતા બધા અટકી જાય. પણ એ વસ્તુ પુરુષાર્થ માગે છે, બધાનો થઈ રહ્યો છે બધા. એટલે આ કરતાપણાની જે વાત છે, કરતાપણું જવું એટલે અનાદિકાળથી હું જ કરું છું, હું જોઉં છું, હું બોલું છું, હું સાંભળું છું, માન્યતા રાતની રાતમાં થોડી જાય. આ તો દાદા ભગવાનની કૃપા છે એટલે જાય. શું જાય? કૃપા સાધ્ય માર્ગ કહેવાય. શું કહેવાય? બહુ સરસ વાત છે. પણ અહીંયા છે ને કે નોખું છે એ તો બધા બહુ શાસ્ત્રોમાં બોલ્યા છે ને બધી બહુ. હજુ દાદા ભગવાનના ગયા પછી એટલે દેહ સ્વરૂપે નથી ને, હજુ બહુ આની પર પીએચડીઓ થશે. પણ દાદા શું કે છે? જ્ઞાનાગ્નિ જોઈશે, અંગૂઠો. અને એવો પુરુષ લાવવાનો કેવી રીતે? કેવી રીતે લાવવાનો મને કહો. નહીં તો કોઈ અંગૂઠે વિધિ કેમ નહીં કરાવતું? અંગૂઠે વિધિ કરાવો પોતાના, કેમ નહીં કરાવતા હોય? એટલે આ બધું કરતાપણું દાદા ભગવાને તો આપણને જે મળ્યું છે ને એને ચૂપચાપ દાદા દાદા કરીને જેટલું સમજાય એમની કૃપાથી ને આપણું કામ થઈને હેરતા થઈ જવા જેવું છે. બાકી આ વાત બહુ સમજવા જેવી છે. એટલું બધું નજીક ભાષે છે એટલે જુદું ખબર જ નહીં પડતી. આત્મા ક્યારેય કોઈ ક્રિયાનો કરતા થયો નથી અને થશે પણ નહીં. જો એ કરતા થાય તેને ભોગતા થવું પડે, કરતા હોય એને જ ભોગતા થવું પડે. કોઈ કરે ને આપણે ભોગવાનું હોય એવું બની જ ના શકે. ખ્યાલ આવે? કરતા હા, ભાંજગઢ બહુ મોટી છે. એટલે આ વાત આપણે જ્ઞાન છે ને એટલે આપણે જ્ઞાનથી બધું જોઈએ તો બહુ સરસ થઈ જાય. હા, બરાબર. દીપક આનંદજી સાહેબ તમે બોલજો. હા, મિસિંગ પોઈન્ટ બધા બોલવાના તમારે. હે બરાબર સંભળાયું નહીં? કેમ ભાઈ લાભ મળે પરસ્પર. કેમ આમ કરો છો? ક્લિયર થઈ ગયું ને? હું તમે બે માલિકી વગરના થયા છે પણ એ હજુ ખુલ્લું થતું જાય ને પરસ્પર. દાદા જેવા આપણે પણ થવાનું છે ને બધા, એટલે એકબીજાને લાભ મળે, બીજું કઈ નહીં. મારો એંગલ કદાચ બદલાયો હોય તો તમે સેટ કરી નાખવાનો.
એમાં એક બહુ સરસ વાક્ય છે, કર્તા પદ જે ઊભું થાય છે ને, ક્યાં ગયા? હા, કિંચનભાઈ, જે કર્તા પદ ઊભું થાય છે ને એ પોતે ભોગતા થાય છે ને, માટે ભ્રાંતિથી પોતે ભોગવનારા થાય છે. એટલે પછી મને થયું, એટલે જે નિમિત્તથી આ ભોગવટો આવે છે ને એમના ઉપર કરવાપણાનો આરોપ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે એમ કીધું છે કર્તાપદ એ કર્મફળ સ્વરૂપી ભોગવટો આવે છે. કર્મફળ સ્વરૂપી, કોઈ નથી કરતું, કર્મ કરે છે. કર્મફળ સ્વરૂપી ભોગવટો એનું ભોગતા પદ ઊભું થાય છે. તમને ખબર પડે કે કંચનભાઈ ને દુખ્યું તો ત્યાં બધું વિરામ પામી જાય, પણ ત્યાં આજે વાણીની જે સંલગ્નતા છે ને, અને બોલાઈ જાય છે, મને ના ગમ્યું, આવું તો કઈ હોતું હશે, પણ મને કરીને ગણો તો ફાંસી આવે છે ગળામાં. એટલે એ પોતે ભોગવટાના પોતે એટલે ભોગતા પદના આખા એ પોતે કરતા થાય છે. મેં ભોગવ્યું કરી, ભોગવનારા થાય છે. અને એનું પરિણામ એ આ ભ્રાંતિ છે, એનું પરિણામ કરવાપણાનો આરોપ થાય જ. સારું કરે ખરાબ કરે બંનેમાં. એટલે વ્યવસ્થિત ક્યારે સમજાયેલું કહેવાય તો કે ભોગતાપદની ભ્રાંતિ ઊભી થતી નથી, એટલે ભોગવટાને જોયો તો તમે વ્યવસ્થિતને સ્વીકાર્યું કહેવાય. નહીં તો વ્યવસ્થિતને સ્વીકાર્યું નથી, જ્યાં કરતા થાય છે તો પછી વ્યવસ્થિત ક્યાં રહ્યું? ખબર પડી? બહુ મજેનું છે, એટલે એને બહુ શાંતિથી સમજી લેવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ, મજા આવી ને કંચનભાઈ સાહેબ? તમારા દીપક આનંદજી નામે એક જ છે, ખાલી ખોખા જુદા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે એ દીપકાનંદજી, આપણે સ્વરૂપ વિજ્ઞાન નું સૂત્ર છે, એમાં 5મો ભાગ છે, 4011 નંબરનું સૂત્ર છે. વાંચો. મારી સેવા કોને કહેવાય? આખા જગતની સેવા કરો, જગત આખાનું કામ માથે લો. આખા જગતની સેવા કરો એ જ અમારી સેવા છે. તો મારે એના વિશે જાણવું હતું કે આપણે સત્સાધન કરીએ અને એ બધું કરીએ છીએ, તો એમાં ભાવ જે હોય છે એ ભાવથી જે કરીએ છીએ એ જગત કલ્યાણ, અને બીજા બધાનું કામ કરીને કરીએ છીએ એ જગત કલ્યાણ. એના વિશે સમજાવો. દીપક આનંદજી સાહેબ ગયા? હા, ચાલો હવે જુઓ, જગત કલ્યાણ એટલે શું? તો કે જેમ જેમ પોતે પોતાની અંદર પોતાનું કલ્યાણ થતું જાય, પોતે કલ્યાણ સ્વરૂપ થઈ જાય, તો એને જોઈને બધાનું એની હાજરીથી લોકોનું કલ્યાણ થાય. જગત કલ્યાણ કરવા જવાથી થાય નહીં. ઉદયથી જવું એ કર્મ ફળ છે, પરંતુ ક્ષણે ક્ષણ આત્મ સ્વરૂપે રહેવું, એમાં જગતનું અને પોતાનું કલ્યાણ સમાયેલું છે. તમે સમજ્યા? હવે તમે બીજું શું કહ્યું? ચરણ વિધિ બધું જે કરીએ છીએ, નમસ્કાર વિધિ બધું એ કહો છો ને તમે? હેલો,
સંભળાય છે? હા, સંભળાતું નથી, તમારો અવાજ બરાબર નથી આવતો. સંભળાયું હવે? હા, હવે સંભળાયું, બોલો. હા, એમ કઉ છું કે આગળ એવું છે કે દાદાએ સૂત્રમાં એવું કીધું છે કે મારી સેવા કોને કહેવાય? આખા જગતની સેવા કરો, જગત આખાનું કામ માથે લો. તો આપણે જે એ સૂત્ર શું સમજાવે છે એમ? જો જગતનું કામ માથે લેવું એટલે શું? હા, તો મને એવું સમજાય છે તે કે પ્રાતઃ વિધિમાં કલમ લખેલી છે, ત્રીજી પ્રાર્થના છે કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો, ન હો, ન હો. હા, એટલે કોઈ પણ જીવને દુઃખ ન આપવું એટલે એને સુખ થાય કે ના થાય? હા, થાય. બરાબર છે. એટલે આપણે આ કળિયુગમાં જન્મેલા છે એટલે આ મન વચન કાયા કોઈને સુખ આપે એવા છે નહીં બધી જગ્યાએ. એટલે જીવ માત્રને સુખ આપવાની ભાવના એ ધીરે ધીરે ચારિત્રમાં પરિણામ પામતી જાય. શું થાય? ઉદયમાં આવતું છે. બરાબર ને? જગતનું કામ માથે લેવું એટલે શું? તો કે દાદા ભગવાનનું એવું કેવું છે કે જે સુખ હું પામ્યો છું એ સુખ આ જગતના જીવ માત્ર ને હો. અને બીજું એ શું કે છે કે મારું સુખ જગતના જીવ માત્ર ને હો અને જગતનું બધું દુઃખ મને હો. હા, તમને વાત ગળે ઉતરી છે? હા, ઉતરી. કારણ કે જીવ માત્ર સુખને શોધે છે. શેને શોધે છે? સુખને. હા, હવે સુખને શોધે છે માટે દુઃખમાં પડેલો છે. વાત પાક્કી થઈ ગઈ કે નહીં? હા, થઈ ગઈ. હા, તો હંમેશા આપણે દાદાનું કાર્ય શું? તો કે દાદા પોતે હાજર હતા ત્યારે બોલતા હતા કે મારું સુખ જગતના જીવ માત્ર ને હો અને જગતના જીવોનું દુઃખ મને હો. હા, ત્યારે આપણે એક એમની સાથે હાથો મળે તો આપણે દાદાનું કાર્ય કર્યું કહેવાય. હા, એટલે દાદા ભગવાન જાણતા હતા કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે? ખ્યાલ આવ્યો? હા, દાદાનું કાર્ય, દાદા ભગવાન શું કે છે કે તમે ક્યારે આ બધું કરી શકો? તો કે શક્તિ તો બધી અંદર પડેલી છે પણ આવરાઈ ગયેલી છે. શું કે છે? આવરાઈ ગયેલી છે. એટલે હવે તમે આ ત્રિમંત્રો, નમસ્કાર વિધિ, પ્રતિક્રમણ બધું છે, નવકર્મો, એ બધી તમે આરાધના કરતા કરતા સત્સંગમાં રહીને સમજતા એક દિવસ તમે મારા જેવા થઈ જશો. હા, બરાબર ને? હા. એટલે જો જ્ઞાની પુરુષ એને કહેવાય કે કામ તો કરીએ છીએ આખો દિવસ, પણ એ કામથી સામેવાળી વ્યક્તિને સુખ બી થાય ને દુઃખ બી થાય છે, પણ કલ્યાણ થાય છે કે કેમ એ અને એ જાણવું તું મારે એમ. અને પછી દાદા એવું કીધું છે કે આખા જગતની સેવા કરો એ જ અમારી સેવા છે. પણ જગતની સેવા કરો એ અમારી સેવા છે, પણ સેવા કોને કહેવાય? સેવામાં અહંકાર ના હોય. જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં હાજર રહેવું એનું નામ સેવા કહેવાય. આજે કોઈને પાણીની જરૂર પડી ને આપણે પાણી આપીએ તો એને સેવા કહેવાય. બરોબર. એટલે દાદા ભગવાને જ્ઞાની પુરુષ તો કોઈની સેવા ઈચ્છતા જ નથી. હા, આ તમને કહું, તમે સમજ્યા? હા, બાકી એવા અનંત સુખમાં રહેતા હોય છે. પરંતુ દાદા ભગવાને અમને આપતા પુત્રોને કહેલું, હવે તમે સેવાની વાત કાઢી એટલે કહું કે જો ભાઈ મારે સેવાની કોઈ જરૂર નથી, મારા કોઈ પગ દુખતા નથી. પરંતુ આ સેવાનો જે મેં વ્યવહાર તમને છૂટ મૂકી છે એ એટલા માટે મૂકી છે કે તમને લાભ છે. શું છે? લાભ છે. તમને લાભ છે. અને બીજું કે તમે બહાર જતા રહો તો તમને બધા તમે બહાર કોઈ સંગ્રહ એવું છે નહીં. એટલે તમે મને ભેગા થયા છો તો કેમ કરીને તમારું રાગે પડી જાય. એટલે દાદાએ બધી છૂટ મૂકેલી. આજ તમને સ્થૂળ દેહની સેવાની વાત કરું છું. બરોબર. બીજું દાદા ભગવાને કહ્યું કે સેવા કોને કહેવાય? કે જેમાં આપણે જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં હાજર હોઈએ અને એમાં કરતાપણાનો અહંકાર ના હોય તે સેવા કામની. બરાબર. અપેક્ષા સાથેની સેવા હોય એને સેવા ના કહેવાય. બરોબર. નહીં તો એ તો સોદો કહેવાય. બરોબર.
કે ભાઈ હું તમને પાણી આપું તમારે મને આપવાનું, એટલે શું થયું કહેવાય? હા, સોદો કરે કહેવાય. પણ શું છે કે સેવા કરતા કરતા એ સેવક પદ એવું છે, એ સેવ્ય પદ સુધી લઈ જાય એવું છે. એટલે બહુ સમજવા જેવું છે. એટલે દાદા ભગવાન ઘણી વાર કહેતા હતા કે આ સહાયક ચમકીધારી મહાત્માઓની સેવા કરજો. એટલે જમવાનું પીરસવું અમને બધાને આપતા પુત્રો દીપક આનંદજીને હમણાં કહું છું, દીપક આનંદજીને બધી ખબર છે, બધા આપતા પુત્રોને મહાત્માઓને ખબર છે. દીપક આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. સેવા ઉપર દાદા આપણને શું શું કહેતા હતા, કેવી રીતે કહો તમે સહેજ. મા બાપની સેવા કરજો, મારે સેવાની જરૂરત નથી. લો આ વાત એમાં એક જણાએ પાછું એવું કીધેલું કે દાદા હું જતો રહીશ તો તમને નવડાવશે કોણ? દાદાએ કીધું જ્ઞાની પુરુષને નાહવાની જરૂરત જ નથી હોતી. એમનું જીવન એટલું બધું પરમ પવિત્ર હોય છે કે એમને નાહવાની જરૂરત નથી હોતી. એમનું શરીર બિલકુલ ગંધાય નહીં એમ કે. એટલે આ બધી વાત કરી. એટલે મુદ્દામાં શું છે કે સેવા એ સૌથી મોટી સેવા કોને કીધી? પાછી આજ્ઞામાં રહો ને એ દાદાની મુક્ત સેવા કહેવાય. તો એ આજ્ઞા માટે આપણે એમ કીધું છે કે આજ્ઞા એ દાદા ભગવાન પોતે જ છે. તમને એક દાખલો આપું, ભારે દાખલો છે પણ છે, દાખલો જોયેલું છે. 3-4 બહેનો ગયેલા હોય સત્સંગમાં, સાથે ગયેલા હોય અને સત્સંગ પતી જાય એટલે બધા કઈ ચાલો 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 ચાલો. તો પછી એમાં કદાચ એક બેન કે ચાલો ને આપણે બધા મળીને એમને થોડું વાસણ પતાવી દઈએ તો એમને ઈઝી પડે એમ કે. છે ને બીજા કરી લેશે તો આપણે જઈએ એમ કે. ખબર પડી? આ બનેલો દાખલો છે એટલે આપણે કોઈની ટીકા નથી કરતા, પણ જે ઘરના બેન કે બીજા 1-2 જણા છે અને બીજા 4 જણા મળી જાય તો ફટાફટ કામ ના થઈ જાય. પણ આ જે સંકુચિતતા છે ને એ આપણને માર ખવડાવે છે. એટલે આ સંકુચિતતા માંથી નીકળવાની, અને તે સત્સંગ અને સત્સંગ સંબંધી હોય ને મહાત્મા માટે હોય ને તો એમાં આપણે બહુ વિચારીને આપણે આ સ્કોપ મળે છે આપણી સંકુચિતતા માંથી નીકળવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? હા, આવી ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પ્રદીપાનંદજી, આપણો ટાઈમ થયો છે. આપણે હવે આ સામાયિક પ્રતિક્રમણ નું થોડું લઈએ. તો તમે હવે છે ને અભાવ તિરસ્કાર માટે તમે જરા તમારો સ્વાધ્યાય કરો અને અમને બધાને લાભ આપો કે આ હવે શું ભાગી ક્યાં ભાગીને જવું છે? તમારા પરિવારના છે, અમે તમારા પરિવારના છે, સચ્ચા પરિવાર. હવે તમે વાત કરો. ભાવ તિરસ્કાર ને બધું જે આ બધું છે ને, જો અભાવ, પહેલું પ્રદીપ આનંદજી સંબંધની વાત કરીશ કે દરેકના મન વચન કાયા જે હોય તે, પણ હું પ્રદીપ આનંદજીના મન વચન કાયાની વાત કરું છું. કે એની એક પોતાની આગવી ડિઝાઇન છે. એ ડિઝાઇન પ્રમાણે જો કંઈ પણ ફેરફાર થાય તો એ અમુક લિમિટ સુધી જ એને ચલાવે, નહીં તો પછી ત્યાં અભાવનું પરિણામ ઊભું થાય કે આનું ઠેકાણું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? પછી જો એ વ્યક્તિનો સાથે વારંવાર એનો એ પ્રકૃતિનો અભ્યાસ થાય, એટલે કે વ્યવહાર જોવામાં આવે, એટલે પછી એના પ્રત્યે તિરસ્કાર ભાવ ઉભો થાય કે આની જોડે મગજમારી કરશો ને ઠેકાણું જ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? બીજું, હવે વ્યવહારિક પ્રસંગોની વાત કરું કે અભાવ ક્યારે થાય તો કે જો પ્રદીપ આનંદજીના વિઝનમાં એમ આવે કે આ યોગ્ય છે અને આ અયોગ્ય છે, એવું જો અંદર કોઈ પણ બાબત જાણવામાં, જોવામાં, સાંભળવામાં આવે અને જો એનાથી એને ઓવરટેક થઈ જાય
કોઈ સામેવાળી વ્યક્તિથી, તો એના માટે અભાવનું પરિણામ ઊભું થઈ જાય. આ વ્યવહારોમાં બધું બનતું હોય છે. એટલે કે આઈ એમ રાઈટ, મને જે સમજાય છે, હું જે કહું છું, મને જે વિચાર આવે છે, આઈ એમ ઓલવેઝ રાઈટ, એ કરેક્ટ છે ને. બસ એના આધારે પછી એમાં જે ફેરફારો થાય, પછી એ સામેવાળી પ્રત્યે અભાવ, તિરસ્કાર, એની પછી માત્રા જુદી જુદી હોય. પછી બીજું ક્યારે અભાવ થાય તમને? આપણે પ્રકૃતિમાં એક ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે. એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં જો આપણે કોઈને વગર પૂછે લાઈટ ધરી દઈએ, એને ઇમોશનલ નેચર કહેવાય છે. ઇમોશનલ થઈને આપણે એને વાત કરીએ કે આવું હોતું હશે, આવું કરાય, આવું ના કરાય, આનું શું પરિણામ આવે, એ વિશે જયારે ઇમોશનલ અંદર પરિણામો ઉભા થાય અને પછી સામેવાળાનું જે રિએક્શન આવે, ત્યાં પછી અભાવ ઉભો થઈ જાય. અને પછી ત્યાં આગળ ગ્રંથિ બંધાય. ગ્રંથિ બંધાય એટલે કે નક્કી પણ થાય કે હવે આને જે થાય તે, એનું જે થવું હોય તે, આપણે હવે કાંઈ કહેવા જેવું નથી, હવે આના કેસમાં પડવા જેવું નથી. એ કયો ભાવ હશે દીપક આનંદજી સાહેબ? એટલે અંદર ગાંઠ પડે. દ્વેષ ભાવ જ કહેવાય ને. એટલે દ્વેષ ભાવ, અભાવ, તિરસ્કાર, અને પછી હવે બીજી વ્યવહારની વાત કરું. જે દીપક આનંદજી સાહેબ ને નિમેશ આનંદજી સાહેબે હિંસક ભાવ, પછી પીડાકારક ભાવ, તિરસ્કાર ભાવ અને અભાવ ભાવની વાત કરી. એટલે પછી અંદર બીજું નક્કી પણ થાય. એક બે વાર કયા પછી જો ના થાય તો અંદર કઈ રીતે કામ કરે છે કે માર ખાશે ને એટલે શીખશે. હવે આપણે એને ચેતવવાની જરૂર નથી. એ કયો ભાવ કહેવાય? કલ્યાણ ભાવ કહેવાય. કયો ભાવ કહેવાય? મને જો કયો ભાવ કહેવાય એ પૂછશો નહીં, એ બધું દીપક આનંદજીને પૂછવાનું. એને ઇનડિરેક્ટલી આપણે એમ કહી શકીએ કે એને પીડા પહોંચાડવાનો એક ભાવ જ થયો. આ જે અંદર બનતું હોય છે સવાર સાંજ, કોઈ પણ ગમે તારે સંજોગો આવે, એમાંથી આ ઢોકળું પસાર થાય છે. તે વખતે આ ઘણા બધા અંદર સિસ્ટમ કામ કરે છે, જે આજે મેં તમને કહી. પણ કયો ભાવ છે મને નહીં પૂછવાનું, એ પછી દીપક આનંદજી પૂછવાનું. એટલે કે માર્ગ પછી ત્રીજી વસ્તુ હવે કહું કે એક વ્યક્તિ સમજો કે આપણને દેખાય કે આને ખોટા રસ્તે ટેકો કરે છે, એટલે પછી અંદર નવું પરિણામ, નવું સિસ્ટમ કામ કરે કે આને અક્કલ આવતી જ નથી, આ ખોટું કામ કરે છે. એના માટે પાછું અંદર નેગેટિવ ઊભું થાય. વ્યવહારમાં તમારે કોઈ આવું બને ખરું? બન્યા જ કરે ને, વ્યવહાર જ એવો છે ને બધો આખો. નિરંતર દાદા ભગવાને શોર્ટમાં કહ્યું તે ભાવાભાવ, ભાવ અને અભાવના જે પરિણામો નિરંતર, એટલે આપણે જીવ છુટકારો પામી શકતો નથી. પણ દાદા ભગવાને આપણને છૂટા પાડ્યા છે. એટલે આ મેં તમને બે ચાર વાતો કરી. ત્રીજી વસ્તુ, કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને ખબર હોય અને આપણને ઉલ્લુ બનાવે કે ના આમ નહીં આમ હતું, આમ નહીં આમ હતું, એટલે અંદર એક પરિણામ ઊભું થાય કે આ મને શું સમજે છે, મને ઉલ્લુ સમજે છે. એ કયો ભાવ? આવા દેનો ટાઈમ, એને પછી ચોકડાવું છું. હા, એક નવી સિસ્ટમ, એક પ્રકારે દુઃખ, પીડા આપવાનો જ ભાવ થયો ને. બીજી વસ્તુ કે સૌથી બધી જગ્યા પર અલગ અલગ પ્રસંગોમાં અલગ અલગ વ્યક્તિ, એક વ્યક્તિ જો ભૂલે ચૂકે આપણને ખબર પડી કે આ આવી રીતે કામ કરે છે, એટલે પછી એની વાત ઉપર કાયમ માટે જ્યારે બી કશી વાત કરે ને, તો એ બની ગયેલો પ્રસંગ હોય એ લક્ષમાં રાખીને જ વ્યવહાર થાય કે આ જુઠ્ઠું બોલે છે, આ છેતરે છે. હવે એના આધારે પછી અંદર બધું ચાલતું હોય. હવે એ સારું શું છે ખબર પડતી, પણ આ જે ચાલે છે પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો હોય ને. પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો હોય, આખરે પછી એ અભાવનું કારણ બને. ત્રીજું કે 3 વખત ત્રીજું બોલ્યા. હા ભાઈ, આવું બધું થોડી જાગૃતિ ઓછી રહે છે અમુક વાર. એટલે તમે બધું પૂછો ને. બીજું
કે હવે ચલો હું હવે બધું બહુ ટૂંકમાં મેં તમને 2-4 જે વાત કહી દીધી છે. એ પછી બીજી વખત નથી આ પણ આમાં કઈ કામ લાગે આટલા મુદ્દાથી આપણે આજે આપણા ઉપયોગને એ રીતે કેન્દ્રિત કરીશું કે આપણા જીવન વ્યવહારમાં આવું ડગલે ને પગલે થતું હોય છે, તો આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીશું કે આપણને દેખાડે તો આપણે જોઈને એના પ્રતિક્રમણ કરીએ. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. હું બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. 1 મિનિટ. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, દેહધારી દીપક આનંદથી, પ્રદીપ આનંદજી જ્યાં જ્યાં ચોથી કલમ ચુકાય છે, અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે, સામાને કંઈ પણ દુઃખ આપવાનો ભાવ થયો છે, તે સર્વ દોષોને મારી જાગ્રત અંતરાત્મા દશામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, પ્રદીપ આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પ્રદીપ આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, પ્રદીપ આનંદ ટેમ્પરરી છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. જીવ માત્રની અવસ્થા, જીવ માત્રની અવસ્થા, મન વચન કાયાની અવસ્થા, મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. માત્ર કુદરતી રચના છે. જેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી, જેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી, અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી શુદ્ધાત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અવશ્ય દેખાયું હશે, કારણ કે આ મેટર એટલી બધી સેન્સિટિવ છે. ડગલે ને પગલે આ સંજોગો આપણા લાઈફમાં આવે જ છે, અને ઘરમાં તો વિશેષ આવે. તો આને ધીમે ધીમે હમણાં 10 મિનિટ માટે કર્યું. આપણે ખબર પડે કે અમુક હિસાબવાળા છે તેમની જોડે બહુ વધારે જ કચકચ થયા કરે છે. તો પછી એના માટે એમ કીધું કે એમની જોડે જે આ ભાવ તિરસ્કાર વિશે થાય છે, તો એમને તે વખતે કન્ટિન્યુઅસ આખું સામાયિક 48 મિનિટ કે 1 કલાક એમને બે દ્રષ્ટિથી જ જોવાના. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પ્રદીપાનાજી, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા, એમ કરીને. પણ હવે આપણે જો આવી રીતે રાખ્યું હોય તો અંદર કશું થાય ને, એટલે પછી પેલો ભગવાનનો પ્રકાશ બતાડે. એટલે દિવસે આવેલા ત્યારે મારી જોડે આવું કરેલું, હવે આ તો બરાબર ના કહેવાય. ત્યારે આપણે અંદરથી આખો ઉપયોગ ગોઠવીને, એટલે પછી બીજી બાજુ દાદા કહે છે કે વ્યવસ્થિત નહોતું ને, એમને એમની મરજીથી કર્યું કે તમારા હિસાબે કરાવ્યું? ના, મારા હિસાબે કરાવ્યું. કોઈની મરજી ચાલતી જ નથી, બધા નિમિત્તો જ છે. મારી અંદરના નૈમિતિક કારણો બીજાને નિમિત્ત બનાવે છે, અને એમાં વ્યવસ્થિત શક્તિનો આખો ભાગ કામ કરે છે. એટલે આ રીતે પછી આપણે એમને નિર્દોષ દ્રષ્ટિથી ઠરવતા જઈએ. 5 આજ્ઞાના ઉપયોગથી અંદર બધું ઊભું થાય. વિચારીએ ને આપણે ખાલી એક પરિસ્થિતિ કે સામાયિક પત્યું અને ભાઈ જો સામે આવી ગયા કે બેન સામે આવી ગયા ને, તો આપણે બિલકુલ મુક્તતાથી એમનામાં જય સચ્ચિદાનંદ બે દ્રષ્ટિથી જોઈ લેશું. આપણું સામાયિક એટલું બધું ઇફેક્ટિવ છે, કારણ કે એ પ્રેક્ટિકલ આપણને ફળ આપે છે, એનો લાભ થાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. કોણ છે? કંચનભાઈ, ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સર્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સર્વેસીમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે બુધવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ. આજના જેમ જ 2 અઠવાડિયા સુધી. હવે આ 1 અઠવાડિયું બાકી છે. 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે ચોથી કલમ ભંગના અભાવ તિરસ્કારના દોષોના પ્રતિક્રમણ કરીશું. દિવસ દરમિયાન આ જ પુરુષાર્થમાં રહીશું. જે વિશેષ કોઈ ફાઇલ જોડે એવું થયેલું હોય તેમને વિશેષ એમના ઉપર જ બે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ રાખીને આખું સામાયિક કરી